ପରଦା ଉଠୁଛି ପରଦା ପଡ଼ୁଛି ପରଦା ପଛରୁ ଇଶାରା ଆସୁଛି ଯବନିକା ସତ ଜୀବନ ଯେ ମିଛ ଏ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ 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 ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। नमस्कार सुधी दर्शक बंधु, पवित्र उत्कल दिवस अवसर में आमर अगणित दर्शक मानक रंगमंच परिवार तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा। यही अवसर में ओडिया साहित्यर सर्वप्रथम दृश्यभित्तिक मासिक साहित्य पत्रिका रंगमंचर एप्रिल संख्या को आपण मानक स्वागत करुछि मु शिल्पी सिक्ता। रंगमंच रंगमंच रंगमंच। संपादकीय स्तंभ रे आसंतु भेटिबा रंगमंचर मुख्य संपादक नाट्यकार श्रीजुक्त हेमेंद्र महापात्र को नमस्कार। सुधी दर्शक वृंद, ओडिया भाषार सर्वप्रथम दृश्यभित्तिक साहित्य पत्रिका रंगमंचर यही संख्यार उपस्थापन कला बेले मु मोर संपादकीय एठारे उपस्थापन करुछि। रंगमंच एक दृश्यभित्तिक साहित्य पत्रिका जहाँकि 2002 मसीहारू एजावत प्रकाश पाई आसुछि। एबे एहा मासिक भाव में उपलब्ध होउछि। एही एप्रिल संख्यार आपण मानक आगे आमे रखिछु पारंपरिक रीति रे व्यासकवि फकीरमोहन सेनापतिंकर काव्य साहित्य उपर एक आलोचना। पारंपरिक क्रम रे अभिनयर आद्य प्रांत स्तंभ रे हमर मध्य एक आलोचना रखिछु। विशेष करी व्यंग कविताटीए तार अभिनयर स्वरूप एठारे आमे उपस्थापन करूछु एवं तत्सहित एक नाटक मध्य एथिरे स्थानित करूछु। एतिकी चारोटी स्तंभ को नहीं एथरर ए रंगमंच पत्रिका आशा करुछि यह आपण मानक निश्चित भाव में आनंद दब। आपण उपभोग करने संगे संगे निश्चित भाव में किसी दिग्दर्शन मध्य एथिरु पाई परिबे। आसंतु पूर्वपरी ए रंगमंच को आपण माने सेमिति लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने संगे संगे आम सहित पूर्ण प्राण सहयोग करी एभली एक उद्यम को निश्चित भाव में आमे समग्र जातीय दरबार रे उपस्थापित करिवारे सहायता करवा। विशेष किसी कहबार नहीं। मु आपको धन्यवाद दे शेष एक सूचना देवाक जाऊँगी जे रंगमंचर एक विशेष संख्या आसंता विश्व संक्रांति रे प्रकाश पाइब। से संख्या प्रकाश करी आपण मानकु आउ एक नूतन उपहार प्रदान करूँ। सेते पर्यंत आमे आपण ठार विदाय नेउछु। भगवान समस्तंकर मंगल करंतु। ये भली दुर्विपाक समय रे आमे समस्ते धैर्य सहित आसंतु। साहित्य संस्कृति भितरे निजकु बुड़ेई लबा एवं आमे जावतीय दुख दुर्दशा विपदरु मानसिक शांति आशा करिवा। धन्यवाद सुधी दर्शक। एथर आसंतु देखिबा कहीं से व्यासकवि एक आलोचना। आलोचक डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी। 19 शताब्दी रे जो केते जन कवि कविता रचना करुले तांको भितर फकीरमोहन सेनापति अन्यतम। मत बड़ा आश्चर्य लगुच आज पर्यंत बहुत लोक अच्छा एपरिक बहुत साहित्यिक अच्छा जो मैंने फकीरमोहन जी कविता लिखुले एक जानी ना किंबा चिंता करि पारना। किंतु एक सत जे फकीरमोहन होउछन्ति मूलतः कवि। से प्रथमे जेतेबेले तांकर युवक अवस्था सेतेबेले तांको गाँव रे गोटे यात्रा दल गठन करा जायतिला। से कविता लिखिकी दौथिले से यात्रा दल को गामी करा जिबा पई। एवं तापर आपण माने जानिछन्ति से महाभारत लिखिछन्ति। सारदा दासंकर जो महाभारत सही ढंगरे संस्कृत महाभारतर अनुवाद करछन्ति। से रामायण रचना करछन्ति। वाल्मीकि रामायण को अनुवाद करछन्ति। से हरिवंश रचना करछन्ति। ए सब कवितारे
ସେ ଗୀତାକୁ ମଧ୍ୟ କବିତାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ୟା ବ୍ୟତୀତ ସେ ହଜାରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ରଚନା କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ କବିତା, ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ରଚନା କରିବାରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଓ ଏକମାତ୍ର କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ଯେଉଁ ସମୟରେ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟର କବିମାନେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ କବିତା ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ରାଧାନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗଙ୍ଗାଧର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ କବିତାରେ ଜୀବନ ଏତେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାକୁ ଯଦି କେହି କବିତାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପମା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ମଣିଷ। ଯେମିତିକା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ଯେ ମରୁଭୂମି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରୁଭୂମି ଦେଖିଛୁ, ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ମରୁଭୂମି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରାନ୍ତର ସଦୃଶ ଯେଉଁଠି ବାଲି ସବୁବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ନଥାଏ। ମଣିଷ ମରୁଭୂମିକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅସହାୟ ହେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ସେଇଭଳିଆ ମରୁଭୂମି କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଫକୀରମୋହନ ସେ ମରୁଭୂମିର କଥାକୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଧୁନିକ କବିମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମିଶିଯାଇଛି। କାରଣ ଫକୀରମୋହନ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଧୁନିକ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମରୁଭୂମି କବିତା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ କିପରି ମରୁଭୂମିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ସେଇ ଅନବଦ୍ୟ କବିତା ମରୁଭୂମିକୁ ପାଠ କରିବା। କବିତାର ନାଁ ହେଲା ମରୁଭୂମି। ଦେଖି ନାହିଁ ମରୁଭୂମି ଶୁଣିଅଛି ନାମ, ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲୁକା ରାଶି ଅଗ୍ନିମୟ ଧାମ। ବିସ୍ତାରି ବସିଛି ତହିଁ ଜାଲ ବିଭୀଷିକା, ଜୀବନ ଘାତିନୀ ମାୟାବିନୀ ମରିଚିକା। ପିପାସାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ, ମାତ୍ର ପିଇବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଟୋପେ ପାଣି। ସନ ସନ ବହି ଆସେ ତତଲା ପବନ, ଉଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଯେହ୍ନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ ଗୁଳ୍ମ ନାହିଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପଦା, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଜମା ଅଛି ବାଲି ଗଦା ଗଦା। ବେଳେ ବେଳେ ବାଲି ରାଶି ଆସୁଥାଏ ଉଡ଼ି, ଧାଇଁ ଆସୁଅଛି କିବା ଗୋଟା ଗୋଟା ହୁଡ଼ି। ସେ ଦେଶ ବଣିକମାନେ ଅର୍ଥ ଲୋଭେ ପଡ଼ି, ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଯାନ୍ତି ଉଟ ଚଢ଼ି। କିଞ୍ଚିତରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ନାହିଁ ଛାୟା ବାରି, ଉଟ ବିନା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ହେବ କିଏ ପାରି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପଶୁ ଦିନ 7-8, ନମଣି କିଞ୍ଚିତ କ୍ଲେଶ ଚାଲିଯାଏ ବାଟ। 3-4 କୋଶ ଦୂରେ ଥାଏ ଯେବେ ପାଣି, କିପରି ଯେ ସେହି ପଶୁ ପାରେ ତାହା ଜାଣି। ଉଟ ବିନା କେଉଁ ଲୋକ ଚାଲିବ ସେ ବାଟେ, ଚାଲିବାର ଥାଉ ଅନାଇଲେ ଛାତି ଫାଟେ। ଦେଖିବାକୁ ଯେବେ କେହି ଲୋଡ଼େ ସେହି ମରୁ, ମୁଁ ତାକୁ ବୋଲୁଛି ଦେଖ କଠିନ ମନରୁ। ନିରସ ହୃଦୟ ଅଟେ ମରୁମୟ ଦେଶ, ତୁଳନାରେ ନାହିଁ କିଛି ଇତର ବିଶେଷ। କାମ କ୍ରୋଧ ତପ୍ତ ବାଲି, ଆଉ ଗର୍ବ ରବିକର। ଲୋଭ ତପ୍ତ ବାୟୁ ବହୁ ଅଛି ନିରନ୍ତର। ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଦ୍ୱେଷ ହିଂସା ବିଭୀଷିକା, ଭୁଲାଏ ବିବେକୀ ମନ ଆଶା ମରିଚିକା। ନାହିଁ ପ୍ରେମ ବୃକ୍ଷ ପୁଣି ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଜଳ, ମୋହ ବାଲି ଗଦା ଧାଉଁଅଛି ଅବିରଳ। ପରମାର୍ଥ ଧନ ପାଇଁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବେପାରୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉଟେ ଚଢ଼ି ମରୁଭୂମି ହୁଏ ପାରି।
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତେ ଚଢ଼ି ମରୁଭୂମି ହୁଅ ପାରି। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଭିନୟର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପରିଡ଼ା। নমস্কার, জয় গুরু। অনেক দিন ধরি নাটকর প্রযোজনার ব্যস্ত রহিবা পরে পুଣି থরে রঙ্গমঞ্চর ধারাবাহিক বার্তালাপ অভিনয়র আদ্য প্রান্তকু ফেরিবার অবসর পাই মু খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত। এই মার্চ মাসে মু 5টি নাটকর 7টি শোরে অভিনয় করেছি। তা ভিতরে গান্ধীঙ্ক ওড়িশা নাটকরে নির্দেশনা ও গান্ধী ভূমিকারে মোর অভিনয় অন্যতম। তেণু সারা ফেব্রুয়ারি মাসটা বিভিন্ন নাটকর অভ্যাস মধ্যে ব্যস্ত রহি পৃথিবীর অন্য প্রান্তরে কোণ ঘটুছি তাঠারু মু দূরেই যাইছি, ঠিক একান্ত বাসরে রহিলা ভଳି। তেণু আজির সকালটা হঠাৎ যেমতি অলসেই যাইছি, ঘড়ির ঘণ্টা যেমতি লটকি যাইছি। হেলে নাটুয়ার বিশ্রাম কাହିଁ? সকালে হঠাৎ বালেশ্বরু হেমেন্দ্র সারঙ্কর ফোন, নবীন গান্ধী চরিত্রর অভিনୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ କିଛି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପାଇଁ କହନ୍ତୁ। ମନ ମୋର ହଠାତ୍ ଫେରିଗଲା 3 ବର୍ଷ ତଳକୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ପ୍ରମେୟର ଏକ ଡୋକୋ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପାଇଁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ସାର୍ ଗାନ୍ଧୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସମୟ ମାତ୍ର 5 ଦିନ। ତାପରେ ଆମେ 3 ଦିନ ଲଗାତାର ସୁଟିଂ କରିବୁ ଏବଂ ସୁଟିଂ ସମୟ ସବୁବେଳେ ଆଉଟଡୋର୍ ରହିବ। ମୋତେ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅନେକ ଚିତ୍ର ବାହାର କଲି ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିଲି। ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, କଥନ ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଏସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିଜର ଶରୀରକୁ ବା ଶରୀର ଉପରେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲର ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲି। ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୁଟିଂ। 3 ଦିନ ସୁଟିଂ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ମୁଁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲି ଏବଂ ଅଭିଭୂତ ମଧ୍ୟ ହେଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରେତଙ୍ଗ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥାଏ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 2:30। ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଲେ, ସାର୍ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଉପରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ, ଆମେ ସୁଟ୍ କରିବୁ। ସେତେବେଳକୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପୁରା ପାଚି ଲାଲ, ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ହଠାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଲେ, ସାର୍ ରହନ୍ତୁ, ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଡ଼ ତଳୁ କାଟିଦେବୁ, ଉପର ଅଂଶଟାକୁ ନେଇଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍। କାରଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ଆଉ ଫଳ ଯଦି ଭଲ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ମନା କରି କହିଲି, ନା ଆମେ ପୁରା ସୁଟିଂ କରିବା। କଷ୍ଟ ତ ହେବ, ବଟ୍ କଷ୍ଟର ଫଳ ମିଠା। ସୁଟିଂ ସରିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଗୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ହଠାତ୍ ଷ୍ଟେସନର ମାଇକ୍ରେ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ପୁରୀ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ମତ ବଦଳି କହିଲେ, ନାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଯିବାନି, ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ସାର୍ ଚଢ଼ିବେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ରେଲରୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଦୃଶ୍ୟଟା ଆମେ ସୁଟ୍ କରିପାରିବା। ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟପେଜ୍ ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍। ଗାଡ଼ି ଆସି ରହିଲା। ତରତରରେ ମୁଁ ଉଠିଗଲି, ଆଉ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ମୁଁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଉ ପ୍ରାୟ 30 ସେକେଣ୍ଡ। ତାର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ବେଶ ଭିନ୍ନ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ପାଦ ତଳ ଲାଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଲ ମାଲିସ କଲି, ବିଶ୍ରାମ ନେଲି। କିନ୍ତୁ 4-5 ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପାଦ ତଳୁ ଏବଂ ଏଇ ପିଠିରୁ ସାପ କାତି ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମାତ୍ର ସିନେମାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ପରେ, ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଖୁସିରେ ସେ ଦୁଃଖ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭୁଲି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବା ସେମିତି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ଦେଇ, ଅଭିନୟକୁ ଦେଇ। 52 ପୃଷ୍ଠାର ନାଟକ,
14ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 30ଟି ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହିତ ନିଜେ ଗାନ୍ଧୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ତାକୁ ଭୁଲି ହେବନି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ 7ର ସୁଟିଂ କରିଲା ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଥିଲା ସେହି ଅନୁଭୂତି ସବୁକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। 3ଟି ଦିଗକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନୟ ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୋଷାକ, ମୁଣ୍ଡ ନଣ୍ଡା ହେବା, ନିଶ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ଘଡ଼ି, ଲାଠି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଥିଲା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ଆଙ୍ଗିକ ଅଭିନୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଚାଲିଚଳନ, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ଉଠିବା ବସିବା, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଠିଆ ହେବାର ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ, ବଡି ଆଙ୍ଗେଲ ଏବଂ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଚାଲିବାରେ ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା, ଗତି, ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀ ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିବା ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତାକୁ ନେଇ, ତାର ସ୍କେଲକୁ ନେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଏବଂ ସେହି ପୂର୍ବର ଅନୁଭୂତି, ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଆସିଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ନାଟକରେ ଗୌତମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଭଏସ୍ର ଲେବୁଲକୁ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରଖିଥିଲି ପ୍ରାୟ ସେହି ସ୍ତରରେ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମୋର ଡାଇଲଗ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଉଦାର ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ତେବେ ଗାନ୍ଧୀ ଭୂମିକାରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଣିକ ଅବସ୍ଥିତି ସହିତ ପାଦର ଗତିର ତୀବ୍ରତାକୁ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲି, ରିହର୍ସାଲ ବେଳେ ଏତେ ବେଶୀ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲିନି। କାରଣ ସେଟା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲୁ, କେବଳ ରନ୍ ଥ୍ରୁ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଦିନ, ନାଟକ ଶେଷ ବେଳକୁ ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଟା ପିଠିରେ ବେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ନାଟକଟା ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଯିବା ପରେ ନାଟକର ସଫଳତା ସେହି ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ସେଭଳି ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଓ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଅନୁକରଣ କରିବାରେ ମୁଁ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମାତ୍ର ସେହି ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଗୁରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟଙ୍ଗକବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାଥଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଷଣ୍ଢନାନୀର ଶେଷ ଚିଠିର ଅଭିନୟ ରୂପ। ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। କେତେ ଭାବ ତୋର ମୋର ଷଣ୍ଢନାନୀ, ଦିଆ ନିଆ ଚିଠି ପତର, ସମିତି ମେମ୍ବର ହେଲୁ ବୋଲି ଏବେ ଦଉନୁ ଟିକିଏ ଉତ୍ତର। ତୁ ଏବେ ବୁଲୁଚୁ ଜିପିରେ ବସି, ତୁ ଏବେ ବୁଲୁଚୁ ଜିପିରେ ବସି ନେତା ବିଡୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖିଦେଲି ଟିକେ ହସିଦେଲି ବୋଲି ଆଖି ଦେଖଉଛୁ ରାଗରେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ଲଟପଟ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ଲଟପଟ, ମୁଁ ତବିନା ଛୋଟର ପଟର। ସମିତି ମେମ୍ବର ହେଲୁ ବୋଲି ଏବେ ଦଉନୁ ଟିକିଏ ଉତ୍ତର। ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚୁଡ଼ା ପରି ଚେହେରାଟା, ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚୁଡ଼ା ପରି ଚେହେରାଟା ଏବେ ଚିକଣିଆ ଲାଗୁଛି। ପାଣି ବାଜି ଚୁଡ଼ା ପରି ତୋର ବଡି ଦିନକୁ ମଞ୍ଜଟେ ଫାନ୍ଦୁଛି। 70 ପରି ବୟସ ଦୁଶୁଥିଲା, 70 ପରି ବୟସ ଦୁଶୁଥିଲା, ଏବେ ଦୁଶିଲୁଣି 17। ସମିତି ମେମ୍ବର ହେଲୁ ବୋଲି ମୋତେ ଦଉନୁ ଟିକିଏ ଉତ୍ତର। ଡିଲର ଗୋଟେ ମୁଁ ହୋଇପାରିଲିନି, ଡିଲର ଗୋଟେ ମୁଁ ହୋଇପାରିଲିନି। ଦେଖେଇଲି ପଛେ ମୋଟାରେ, ଲିଡର ଗୋଟେ ତୁ ରାତାରାତି ହେଲୁ।
ମହିଳା ଆସନ କୋଟାରେ ଭୋଟ ପାଇଲୁ ଟୁକାଙ୍କ କାନରେ ଭୋଟ ପାଇଲୁ ଟୁକାଙ୍କ କାନରେ ଫୁଙ୍କୁଥିଲୁ କୋଉ ମନ୍ତର ସମିତି ମେମ୍ବର ହେଲୁ ବୋଲି ମୋତେ ଦଉନୁ ଟିକେ ଉତ୍ତର ହାରିକିନି ଜାଳି ପଡ଼ୁଥିଲୁ ତୁ ଭାଗୀରଥୀ ଦାସ ନୋଭେଲ ଛାତ ଘରେ ଏବେ 12 ଲାଇଟରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଇଂରେଜୀ ପେପର ନେତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଟୁପୁ ଟୁପୁ ହଉ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଲେଖୁଛୁ ଲେଟର ସମିତି ମେମ୍ବର ହେଲୁ ବୋଲି ମୋତେ ଦଉନୁ ଟିକିଏ ଉତ୍ତର କାଲି ପରି ଲାଗେ ବଡ଼ି ସକାଳରୁ ଉଠି ବାଜୁଥିଲୁ ବାସନ ଏବେ 9টাରେ ସେଜରୁ ଉଠୁଛୁ ପହିଲେ ହଉଛୁ ଫ୍ୟାସନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଗଲା ପରି ଦୁଛୁ ଏଥର ସମିତି ମେମ୍ବର ହେଲୁ ବୋଲି ମୋତେ ଦଉନୁ ଟିକିଏ ଉତ୍ତର ଭୋଟ ଆଗରୁ ଗଣା ହଉଥିଲୁ ନମ୍ବର 1 ବୋକିରେ ଏବେ ଗାଁ ମାମଲା ନିଶାପ ପାଇଁକି ଲୋଡ଼ା ହଉ ଭଲ ଲୋକିରେ 30% କୋଟାରେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଛାତି କଲୁ ପଥର ସମିତି ମେମ୍ବର ହେଲା ଦେଲୁ ତେଣୁ ଦଉନୁ ଟିକିଏ ଉତ୍ତର ଷଣ୍ଢ ନାନୀରୁ ତୁ ଷଣ୍ଢବତୀ ହେଲୁ ମୁଁ ନବୀନରୁ ନବୀନା ପାନ ଦୋକାନରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ଡାଉନ ହେଲି ମୁଁ ତୋ ଏବେ ତୋ ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଲାଗିଛି ତୋ ଘରେ ଲାଗିଛି ହିଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଘରେ ଉଠୁଛି ମିଟର ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାଟକ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ଡ୍ୟାଡି ଏବେ ମମ୍ମି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ହେଲେ ଆସିଲା ବେଳେ ମତେ ନବାକୁ ଆସିଯିବେ। ହଉ ହେଲା ବାବା ହେଲା ଛାଡ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମମିଙ୍କର ଆଉ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ହେଲେ ଛୁଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦେବ। ମୋବାଇଲ ନେଇଛ? ହଁ ଏଇ ପରା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମତେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ହେଲା ବାବା ହେଲା ବାଏ ବାଏ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନା ଏଇ କାଲିର ଫଙ୍କସନ୍ ଏ ସ୍କୁଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୋତେ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିଚର ଭାବରେ ଗାଇଡ୍ କରିଥିଲି ନୂଆ କରି ଜଏନ୍ କରିଛି ତ। କାହିଁକି ନୂଆ କରିବି ତ ଆପଣ ଆଙ୍କରିଂ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରିଛନ୍ତି କାହିଁ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଶୁଣିଲି ନାଟକ ବି କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଯାହା ନାଚି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଗର ନାଚିଥିଲେ ତ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। What do you mean? I mean to say ଆଗାମୀ ଶିବରାତ୍ରି ପାଖରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ନାଟକ ହେବ ଆମେ କରିବୁ ଆଉ
ହିରୋଇନ୍ ହେବେ। ଆପଣ ହୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ରାଜୁ ଦାଦାର ହୋସ୍ ଯିବା କେବେ କେହି ଦେଖି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କଲେ ଏ ତ ହୋସ୍ଟା ଚାଲିଯାଏ। ଆପଣ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ମୋ କାମରେ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କିଣି ନେବେ। हेलो, अरे दीप्ति, एटा कहा नंबर? अरे तम फोन? बड़ आश्चर्य कथा, राजू दादा ता बोली। अरे तमे हेडमास्टर को कह, मु नहले थाना रिपोर्ट कर। कौन है मारात्मक लोक? अरे एठी कौन जंगल राज चलছে कि? अरे आमे कौन चूड़ी पिंधि बसचु? एठी कौन आईन कानून सब उठी गलानी कि? आ तमे रुह, मु देखुची। ଶୁଣ ଶୁଣ କାଟିଦେଲେ କି ଲୋକ ପୁରା ସେଇଆ କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ ଆଉ କହିବେ? ଏ ତ ଯାହା ବୁଝିବେ ଫାଳେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ କ'ଣ ଘରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ବସୁଛୁ? ତାଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତୁ। ରାଜୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଲୋକ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି। କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ହେଲେ ଫଳ କିଛି ହେବନି। ତଥାପି ସାର୍ଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍କୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ହେଲେ ମିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତୁ, ରାଜୁ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବେନି, ସେ ଭାରି ବଦମାସ। ହଁ ସତରେ ସେ ଭାରି ବଦମାସ। ବଦମାସ ତାର ତ କେହି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ତାମାନେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୁମ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ହେଲେ ତଥାପି ଆପଣ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସହକାରୀ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ରକ୍ଷଣ ଅସମ୍ଭବ, ସେ କାହାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ରଖିବ? ସାର୍ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତି? ଆରେ କିଏ କହିଲା ତୁମେ ମୋ ଝିଅ ନିଅ ବୋଲି? ହେଲେ ଶୁଣିବ, ଏ ରାଜୁ କବଳରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ସିଏ। ସାର୍ ସରି ସାର୍, ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ସରି। राजू दादा, राजू दादा, କିଏ? मु ଓ ଆପଣ ଆପଣ ତାହେଲେ ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ଦୀପ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। कौन कहबा चाहती आप? କହିସାରିଛି, ଯାହା କହିବା କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କହିସାରିଛି। ଆପଣ ଯାଇକି आपण जने भद्र महिला को ନାଇଁ 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 ଏ ଯାଏ ମୁଁ କିଛି ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିନି। करी नाहंती। अभद्रामी आउ काहाकू कहंती? जने भद्र महिला को रास्ता मझिरे अटकाई एमिति निर्लज प्रपोजाल दबाटा এইটাକୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ କହୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ମୋ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତ ଜମା ସହି ପାରିବେନି। माइंड इट। आउ जेमिति केबे भी एमिति अभद्रामी न करंती, नहले କ'ଣ ପୋଲିସକୁ କହିବେ? କୁହନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କହିଥିଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହୁଛି। ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଡ୍ରାମା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋଟା ଅଙ୍କର ରାଶି ଦେବେ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ, ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆଉ ଡ୍ରାମା ହବ। ଏଇ ସାହିରେ ଡ୍ରାମା ହବ। ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ, ଆପଣ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତ ଜାଣନ୍ତି? ରାଜକୁମାର ସାହୁ ଓରଫ ରାଜୁ ଦାଦା ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। आमे देशर नागरिक, आमर धन जीवन सुरक्षा दायित्व होछि आपणकर। किए मने कला? आग निज धन जीवन रहिले सिना अन्य कथा चिंता करवा। ता छड़ा आपण पार किछि प्रमाण आ साक्षी अछि? प्रमाण साक्षी आग सेगुड़ा जोगाड़ करंतु, तापर एठिक आसीबे। ओके।
आउ किछि दिन छुट्टी नै छी छुट्टी नेबी केते दिन अत्यंत ए शिवरात्रि पर्यंत ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ତ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ନହେଲେ ଦେଖିବା କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବା କଣଟା ଆଉ କରିହବ ସତ କଥା କଣଟା ବା କରିହବ ଯୋଉଠି ଜଣେ ବଦମାସ ହାତରେ ଆସନ ଶାସନ ଅନୁଶାସନ ସେଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ କଣ ବା କରିପାରିବ ତଥାପି ଦେଖିବା ବାବା ଚକଲେଟ୍ ନିଅ କ'ଣ ମମି ମନା କରିଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଯିବେନି ନା ଓହୋ ଆପଣ ପରା ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ଆମେ ବି ଡ୍ରାମାଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ମାନେ ଦୋଳରେ କରିବା ବାବା ଚକଲେଟ୍ ନିଅ मम्मी ये लोकटा बहुत बदमाश ना छाड़ो बाबा तुम्हें जाओ नमस्कार सर नमस्कार अच्छा सर कहींपारे कि से नुआ मैडम को केते दिन छुट्टी देइछन 2 मास 2 मास कौन भाई से मेडिकल ग्राउंड रे छुट्टी नहीं चाहती ना ना से छुट्टी नहीं पारिबे अपन कैंसिल करो मेडिकल ग्राउंड रे छुट्टी कौन कैंसिल करियो सेटा आपण जानती मु कहिछि माने छुट्टी कैंसिल हबो ये माने नमस्कार ए छुट्टी नेले कौन समस्या समाधान हो जीवो तेबे आपण कहंतु सर मु आ कोन करिवि ता माने चोरू को मान करी कौन खपरार भात खाइबो अरे रावण कंस हिटलर सद्दाम हुसैन एमानकर पतन होइछि ये तो राजू यार पतन निश्चय हबो अन्यायर विनाश हबो ही हबो सेटा सर आम भली दुर्बल मनांग भावना रावण जन्म होइछि माने रामचंद्र आसीबे कंस आसीछि माने कृष्ण आसीबे ही आसीबे केवल समय को अपेक्षा कर अन्यायर विनाश केही ना केही करिवे किए आउ करिवो तुमे करिपार मु करिपारे ना अन्य केही करिपारे से कथा समय कहबो ना इमित अन्याय को डरी घरे बसिले समस्यार समाधान हेनी बरं से जीतीगला बोली उत्साहित हम अन्य किसी कर सुजोग पाइब स्वप्न देखिब तेणु सर मुझे फोन टा देख देख किए फोन कर देख हेलो कौन कहल ऊपर स्कूल रे नहीं हे भगवान मैं कौन करिवि तमे बस हेलो हेलो कौन है सर मैं भी कौन करिवि मो पु स्कूल रे नहीं स्कूल नहीं ताहले गला कुआडे राजू कौन किछि ता भाई किछि असंभव दीप्ति दीप्ति तुम कोड जाउछो तुम कुकुर को पाइलो ना ना तुम कोड जाउ दीप्ति दीप्ति अबे मुझा को से कर ताको नहीं ताला मार दे राजू दादा तू तो हाथ जोड़ची राजू दादा मुझको को फेरी दियो अब मु तमरो सब शर्त मानि राजू दादा मुझको को फेरी वो प्लीज राजू दादा प्लीज तुम्हें जिते टंका चाहिए मु तुमको देबी मु को फेरी दियो राजू दादा प्लीज वो कोरस ସିଏ ଏଇଠି ଅଛି मम्मी तमे हे तो किछि हेनी तो तुम्हें तुमने कोड थिलो बाबा ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ତ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ସାହସ ତାର ସିଧା ଯାଇ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ कलेक्टर पाखरे आउ तमे मो मम्मी को हैरान कलो मु बहिरे पढिथिली जिल्लार मालिक कलेक्टर से सब कथा बुझंती तेणु मु तांको पाखरे जाई कहि देली कलेक्टर सीधा एसपी को आउ एसपी मते मु तो सीधा याको धरी एठी हाजर राजू
यू आर अंडर अरेस्ट। बड़ आश्चर्य कथा। अरे इतने आश्चर्य कौन अच्छे तेणु सीधा चुपचाप मो कथा माने गाड़ी में बस। अरे खाली कहीदेले तो हबनी मु दोषी बोली प्रमाण अछि। प्रमाण ए मोबाइल रे सब रेकॉर्डिंग हेई अछि। तमे मम्मी को धमकी देइथिलो वो फूल भी देइथिलो सब ए मोबाइल रे रेकॉर्डिंग हेई अछि। ए कथा सब कलेक्टर देखि सारचंती। अच्छा एकी बकट पिला पिला नुए चाइना बम। सो यू आर अंडर अरेस्ट। एटा किछ भल हेलानी मु कोन करिवि जे राजू भाई डेंजरस लोक ताको थाना रे परे किछ भल कलनी मोर मो पई चिंता नाही गोटे बोली पो तदे किछ हे जाय बंधना सीटा मनीष नुहे। ना बाबा ना मते किछि कहतनी आपण को पुओ न तो एकदम ढ राजू भलिया टोका को भगवान आज तार बेल मुव होछि आ जदि से आसी जाय ना देखो कोन करूछि। प्लीज इन्स्पेक्टर प्लीज आपण हमको टिके हेल्प करंतु। आपण को हेल्प करबी अरे मते की हेल्प करबो मु पुरे आपण को हेल्प करबी आगो जानतु आपण को पुओ को संभाळतु। मते कहीं डर लगुच राजू जेल जाइए से कौन सहजे छाड़ीदेव देख टिके जगी रखी चलुव पिलाटा तो कौन कर किसी दिन गाँव को चली जा। जहाँ हवार तो ही गला मोर केवल कुकुन चिंता। कौन हला राजू जेलू खलास ही गला। राजू खलास ही गला पपुन कुकुन बाहरे पपुन कुकुन पपुन पपुन नहीं दादा पिला लोक भूल कर देछि दादा आउ आउ केबे करिवनी नहीं दादा पिला लोक भूल कर दे आउ केबे करिवनी दादा। कंग्रेचुलेशन माय बॉय ए देश तुम भली वीर साहसी पिला चाहे दादा। हाँ काले दादा राजू दादा मो भयरे फूल फुटेनी पत्र कलेनी सूर्य आसेनी कि जह्न जाए मते पुलिस मते आईन दंड दिएनी मते समस्ते डरती मते डरी आपण मैंने मते उत्साहित करना मते जी जेते डरी ताकू सेते बेसी डराई मते जदि प्रथम रोका जाई पारि थांता मु कौन आज गोटे आतंकवादी हो पारि थांती मोठू बलशाली वित्तशाली लोक कौन एठी नाहंती सेमाने मो सामना को आसिले कहीं कारण से मो ठारू जीवन को बेसी डर किंतु आज कौन है गोटे 7-8 वर्षर पिला मोर समस्त अहंकार और पदमर्यादा को माटी रे मिसईदेला कंस बड़ी कलंकित राक्षस को सीधा सामना कला मोर समस्त दादागिरी को मोड़ी मगची डस्टबिन को फोपाड़ीदेला मोर अपराधर साम्राज्य को धूलिसात करदेला ए मो माटीर बहादुर संतान तते मो मन भरी अभिनंदन जनाऊछि तो भली लक्ष लक्ष संतान ए देश में दरकार आई कंग्रेचुलेट माय बॉय आई कंग्रेचुलेट रंगमंच रंगमंच रंगमंच।
एथिरे अंशग्रहण करिथिबा समस्त कलाकार माननको अशेष धन्यवाद। एही संख्या को एठी शेष करूछु। ते बंधुगण कार्यक्रमटी आपण माननको केमिति लागिला आमको निश्चय जणेबे एवं आमर एही रंगमंच चैनलटी को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिया को जमा भूलिबेनी। आमको जोगाजोग करियार ठिकाना हेमेंद्र महापात्र मोबाइल तथा व्हाट्सएप नंबर 9861350951। ते बंधुगण परवर्ती संख्याटी विशेष संख्या भावरे आगामी विषुव संक्रांति रे प्रकाश पाइबो। तेबे सेतबेल पर्यंत मते विदाय दियंतु। रहुची नमस्कार। रंगमंच रंगमंच रंगमंच